مل کر کرنے آئے اے پربھو ہم تیرے در پر سجدہ کرنے آئے اے پربھو ہم تیرے در پر. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر بڑی ہی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مقدس تھامس ایکوائنس کی عید مناتے ہیں. یہ ڈومینیکن کاہن تھا جس نے 1225 میں پیدا ہوا، اور یہ ایسا مقدس ہے جس نے کوئی معجزہ نہیں کیا، بلکہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اس کو مقدسین کی جگہ میں فہرست میں جگہ ملی. ڈومینیکن کاہن ہوتے ہوئے اس نے مذہبی زندگی کو اپنایا، لیکن اس کے والدین کی خواہش تھی کہ یہ کاہن نہ بنے، اس لیے کیونکہ امیر گھرانے سے تھا تو ان کی کوشش تھی کہ یہ کاہن نہ بنے. تو انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ اس کو کمرے میں بند کر کے ایک عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیا کہ جو اس کو بیرا روی کی طرف لے کر جائے، لیکن پھر بھی اپنی دعا میں، اپنی بندگی میں مغرور رہا اور اس آزمائش سے باہر نکلا. تو اس نے اتنی تحریریں لکھی ہیں کہ سب سے زیادہ مشہور ہم گیت اکثر یوکرسٹ کا گاتے ہیں کہ میں سجدہ کرتا ہوں نادیدہ محبوب کو. تو جب پوپ نے کہا کہ سبھی جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ یوکرسٹ کے بارے میں گیت لکھیں، تو اس نے بھی گیت لکھا. ایک اور مقدس ہے، مقدس بوناوینچر. جب اس نے اس گیت کو سنا تو اس نے کہا کہ میری ساری تحریریں لے لو لیکن صرف یہ ایک گیت مجھے دے دو. لیکن یہ بندہ پھر بھی خدا میں مغرور رہا، مسرور رہا، اور یہ خاموش طبیعت بندہ تھا کہ اس کی خاموشی کی وجہ سے اکثر اس کو لوگ یا اس کے دوست جو ہے وہ خاموش بیل بھی کہتے تھے. تو آج ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی مقدس تھامس جیسا ایمان عطا کرے کہ جس طرح اس نے اپنی سوچ سے، اپنی تعلیم سے خدا کی تمجید کی، خدا ہمیں بھی یہ موقع عطا کرے کہ ہم بھی اسی طرح اس کے نام کی تمجید کرتے رہیں. اور آج کی تلاوتوں میں ہم بیج بونے والے کی تمثیل سنیں گے کہ جس طرح سے بیج جو ہے جب خاردار جاڑیوں میں بھی گرا، پتھریلی زمین پر بھی گرا اور زرخیز زمین پر بھی. تو خدا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ایمان دے کہ جیسے وہ بیج زرخیز زمین میں گرا اور پھل لایا، تو ہم بھی جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہم بھی سن کر دوسروں کی طرح نہیں بلکہ اس سے پھل لائیں، 100 گنا پھل لائیں. اس عبادت میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں. میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں. اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں. قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے. اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر. آج کی اس عبادت میں ہم خاص طور پر دعا کریں گے روبن کے لیے جو خدا کے حضور اپنی شکر گزاری گزرانتے ہیں کہ مہربان خدا ان کی شکر گزاری کو قبول کرے. کامیابی کے لیے ہم کمروش ریاض، سونیا شر، فرحان اور سلویا شمس کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ان کو ان کی زندگی میں کامیابی عطا کرے. شفا کے لیے ہم دعا کریں گے شبانہ بابر، مسز والٹر، فاخرہ تنویر اور عثمان بشیر کے لیے کہ مہربان خدا ان کو شفا عطا کرے. مرحومین کو یاد کرتے ہیں ہم دعا کریں گے سیمول، کیتھرین اور تھامس کے لیے کہ مہربان خدا ان کو اپنی برگزیدوں میں شامل کرے. ہم دعا کریں.
اے رحیم و کریم خدا، مقدس تامس میں تقدیس کی گرمجوشی اور دینی تعلیم کا شوق نمایاں تھا۔ عطا کر کے جو کچھ وہ سکھاتا رہا ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو زندگی اس نے گزاری اسے قابل تقلید نمونہ جانے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب 4 سے 17 آیت تک۔ اس وقت خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جاؤ میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو میرے رہنے کے لیے گھر بنائے گا؟ جس دن سے کہ میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، آج تک میں کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ میں اور مسکین میں پھرتا رہا ہوں۔ تمام جگہوں میں جہاں جہاں میں بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے اسرائیل کے قبیلوں میں سے کسی کو، جس کو میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے، کبھی کلام کر کے کہا کہ تم نے میرے لیے صنوبر کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ بس تو میرے خادم داؤد سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے بھیڑوں کے پیچھے سے لیا، تاکہ تجھ کو اپنی قوم اسرائیل کا حاکم بنا، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سامنے سے تیرے سارے دشمنوں کو کاٹ ڈالا، اور جیسے زمین پر بڑے آدمیوں کا نام ہوتا ہے تیرا نام بڑا کیا۔ میں نے اپنی قوم اسرائیل کے لیے مقام بنایا اور اس کو لگایا، تو وہ اپنے مقام میں رہے، بس پھر وہ جنبش نہ کھائیں گے، اور نہ شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ دیں گے، جیسا پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے قاضیوں کو اپنی قوم اسرائیل پر مقرر کیا، اور ایسا ہی تجھ کو تیرے سارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ اور خداوند تجھے خبر دیتا ہے کہ وہ تیرے لیے گھر قائم کرے گا، اور جب تیرے دن تمام ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، اور جب میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری سلب سے ہے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا، تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تعذیب کروں گا، لیکن میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے کہ میں نے شاؤل سے جدا کی، جس کی میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ سو ناتن نے یہ سب باتیں اور یہ تمام
रोया दाऊद को बताए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खिंच नदियां ने यसु दे कलाम दिया गलां कर दिंदियां हलीम इल्हाम दिया गलां। खिंच नदियां ने यसु दे कलाम दिया गलां कर दिंदियां हलीम इल्हाम दिया गलां। खिंच नदियां ने यसु दे कलाम दिया गलां। निक बंदियां नू देवेगा हजूर सदके, हजूर सदके। निक बंदियां नू देवेगा हजूर सदके, हजूर सदके। जेड़ा वंडदा यसु, जेड़ा मंगदा यसु, जेड़ा मंगदा यसु तो इनाम दिया गलां कर दिंदियां हलीम इल्हाम दिया गलां। खिंच लैंदियां ने यसु दे कलाम दिया गलां। इब्ने खुदा खोए हुओं को ढूंढने आया है। यसु है जिसका नाम हो देने निजात आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसके चौथे बाब में से बयान। उस वक्त यीशु झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम कश्ती पर झील के किनारे रहा। और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल डूब ना सका। और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके पास थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब तमसीलों में बातें होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचाने और सुनते हुए सुने पर ना समझें। ऐसा ना हो कि रुजू लाएं और मगफरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे। बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे है। जहाँ कलाम बोया जाता है ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोया गया
یہ وہ ہے جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روز ہے، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا ایذا برپا ہوتی ہے تو وہ فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں مگر دنیا کی فکروں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل کر کے کلام کو دبا دیتے ہیں، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں حاضر کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا اپنی اس کلیسیا کو برکت عطا کرے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے کہ وہ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اکلوتے بیٹے کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم لیو 14ویں کے لیے، جسے خدا نے اپنے گلہ کی نگہبانی کے لیے چنا ہے، کہ خدا اسے اچھی صحت اور حکمت کی روح عطا کرے کہ وہ اور بھی احسن طریقے سے اس کے گلہ کی نگہبانی کر سکے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں روبن کے لیے جو خدا کے حضور اپنی شکر گزاری گزارتے ہیں کہ مہربان خدا ان کی تمام شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں سلوا شمس، کمروش ریاض، سونیا، عاشر اور فرحان کے لیے کہ مہربان خدا ان کو ان کی زندگی میں کامیابی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں شبانہ بابر، مسز والٹر، فاخر تنویر اور عثمان بشیر کے لیے کہ مہربان خدا اپنا دست قادر بڑھا کر ان کو شفا عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تیرے گھر میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور تیرے زندہ کلام کو دل کر کی بات پر سن سکے۔ خدا جو کلام سنا گیا ہے خدا ہم سب کو بھی فضل دے کہ ہم سب بھی 100 کا 100 گناہ پر لا کر تیرے نام کا شکریہ ادا کر سکے۔ عزیزوں اس ورس کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مقدس تھومس کی عید کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں ان تمام جگہوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو مقدس تھومس کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ مہربان خدا ان تمام جگہوں کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور ان تمام لوگوں کو مقدس تھومس جیسا ایمان عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مرحومین کو یاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سیمول، کیتھرین اور تھامس کے لیے کہ جنہیں خدا نے اپنے پاس بلا لے ہم تو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں دعا کا کہتے ہیں کہ مہربان خدا ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنے الہی وانوں سے پوری کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے مہربان خدا بخش دے کہ جو دعائیں تیری کلیسیا بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ جلد ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ میں کون سا تحفہ یا کوئی شے کروں ادا، میں کون سا تحفہ
के नहीं कुछ लायक तेरे, जब के नहीं कुछ लायक तेरे, मेरे खुदा मैं कौन सा तोहफा या कोई शे करूं अदा, लेकिन तू है चरवाहा मेरा, इसमें नहीं शक, लेकिन तू है चरवाहा मेरा, इसमें नहीं शक, छोटा सा तेरा बंदा हूँ मैं, छोटा सा तेरा बड़ा हूँ मैं, है शायद मदद मैं कौन सा तोहफा या कोई शे करूं अदा, मैं कौन सा तोहफा या कोई शे करूं अदा। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर इकबाल के हुजूर में मकबूल हो। खुदा हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की भलाई के लिए ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे मुकद्दसों की याद में तेरे हुजूर हम की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उसके जरिए हम हाल और मुस्तकबिल दोनों की बदियों से बचाए रहेंगे, इसी हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी कलीसिया को मुकद्दस तामस की ईद के मौका पर इस मुकद्दस से खुशियां मनाने की तरगीब देता है कि वो नेक जिंदगी का ये उनका नमूना देखकर ज्यादा मजबूत हो जाएं, तालीम और तलकीन की बातों पर गौर करके तेरी पहचान में तरक्की पाएं और पसंदीदा सिफारिश की बदौलत हिफाजत से रहें। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के ग्रोह के साथ पहन ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदा का शुक्र, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वजह खुदा के नाम से। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि इंसानी ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बीज बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं
हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप न्यू चौधरी, हमारे मुश्रफ अंद्रयास रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे और बंदियों सैमुअल, कैथरीन और थॉमस पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शाह है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक हो, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे दोस्त की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जा बख्श दे, तू हमारे कर्जा बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह जलाल हमेशा तेरा। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना बादशाह के लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। जहान के गुनाहों को उठाता था, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठाता था, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठाता था, हमें सलाम। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा, हमें इस लायक नहीं जो बना है, पहले तो मेरी रुशवाई कर। मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, मोहे आना चाहता, खोल दे तू दरवाजा, मोहे
पी कर वो उठाना चाहता, तेरा गम पी कर वो उठाना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा, खुशी अपनी देता तुझको है मसीह, खुशी अपनी देता तुझको है मसीह, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, नर्म आवाज से बोलता मुआवास तेरे, नर्म आवाज से बोलता मुआवास तेरे, छोड़ दे बदसलूकी, खोल दे दर में आता, छोड़ दे बदसलूकी, खोल दे दर में आता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरी खातिर मैंने पहना ताज खाएगा, तेरी खातिर मैंने पहना ताज खाएगा, तुझको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता, तुझको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा वो है आना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। नेक चुपान अपने गले की भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम पाक शाकत लेकर अपने अंदर उस मोहब्बत की गर्मजोशी संभाले रहें जिससे मुबारक थॉमस शोलाजन होकर तेरे कलीसिया का अंत तक हामी रहा। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ में तो खुदा का मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर हमेशा नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादतों की खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र। तेउस तो बरकता सब लोग पावन, तेउस तो बरकता सब लोग पावन, देखो मायो दिया दरबार गावन, देखो